함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상치 아니하며 밤에 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 존귀하신 아버지 하나님, 긍휼과 자비로 우리를 붙드시고 택하셔서 구원의 은혜를 베푸시며 우리의 가는 날 언제든지 동행하시며 환난에서 면케하시고 우리의 기도를 들으시며 선한 길 인도하시는 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 아멘. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 아멘. 주 예수 이름 높이어 다 찬양하여라. 금별 유관을 누려서 만유의 찬양. 금별 유관을 들여서 만유의 주 예수 당한 고난을 못 잊을 죄이라. 내 귀한 복에 바쳐서 만유의 주 찬양. 내 귀한 복에 바쳐서 만유의 주 이 지구 위에 거하는 온 지파 족속들 그 크신 위엄 높여서 만유의 주 찬양. 그 크신 위엄 높여서 만유의 믿는 성도 다 함께 주 앞에 엎드려 무궁한 노래 불러서 만유의 주 찬양. 무궁한 노래 불러서 만유의 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통한 것과 죄를 사해 주신 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 당신의
하나님은 너를 지키시는 자 너의 환난을 면케 하시니
교동문 27번 함께 교독하겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬? 여호와께서 너를 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 아멘. Our Father God, we praise you for your character, your unfailing love, mercy, grace, righteousness, and justice. We put our trust and faith in you for leading and guiding us. Give us the heart to love you with all our passion, to desire your will, so that we may not walk in our fleshly desires of our own and this world. Give us the desire to walk with the Holy Spirit. Pour on us the Holy Spirit to keep our hearts malleable, to delight and walk in your commandments and words. Let us be filled with joy and peace, to walk the path that you have set aside for us. Let our hearts grow strong and stronger day by day in your love and love for your kingdom, and wipe away all our desires for this world. We thank you for giving us the repenting hearts, for through this we know that you are working in our lives. We thank you for calling on our hearts to worship you this Sunday. We ask the Holy Spirit to be filled in our worship and in us. Keep our hearts burning desires to abide in your words and to bear your fruits and your works. We ask for your power and wisdom and to make us understand your words in our heart. Give us the heart to live, delight in your words. When we hear our ministers speak, let your message breathe on everyone's hearts. Let our hearts be filled with your words. We ask that our minister be filled with your wisdom, guidance, and strength, and to deliver your message, to change our hearts and bear fruits in our lives. Let us seek your perspective and not of our own. Let our church reach out to share your love with others and guide us so that your name will be glorified. We need you every moment in our lives because, Lord, we live in a culture in this world that goes against you. Sometimes we can barely sustain our mind with peace. We are easily pulled into those worldly wants. We ask you to give us the focus on you. We are weak and needy, and we need your strength. Give us the heart to set our eyes on you for your glory and not of this world. Give us the heart and strength to grow stronger and stronger every day and to keep climbing and racing for the crown of life. Purify our hearts. Give us the strength and wisdom to carry the cross you have set aside for each of us and for this church. Let our hearts be gladly molded and walk the path you have set aside for us. We ask for courage and strength to live as Jesus did, humbling himself and serving others. We believe every situation and incident in our lives is for your purpose and to glorify your name by humbling our hearts. Lord, shine on us and give us your blessing, an individual's gift to us to serve others. Let our faith not stand in our own understanding and wisdom, but in your will. In these tumultuous times in our world, we thank you for giving us the protection and understanding your truth and message. We ask for your strength to do your works in these last days. We ask that every brother and sisters in our church who are sick and oppressed will be healed and freed and delivered by your power
and we trust that our prayers will be met and be glorified, and you will be glorified. We pray that the blessings from you, that you will keep us in faith and in your words for our children and their children and generations to come. You have gathered us in this church for your purpose. We thank you for the purpose you have for this church. We thank you for meeting our daily needs. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit and that your will be done and that we will glorify you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 오늘 열왕기상 18장 41절에서 43절까지입니다. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 열왕기상 18장 41절에서 43절까지 같이 읽겠습니다. 엘리야가 아합에게 이르되 올라가서 먹고 마시소서 큰 비의 소리가 있나이다. 아합이 먹고 마시러 올라가니라. 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴을 무릎 사이에 놓고 그 사원에게 이르되 올라가 바다편을 바라보라. 저가 올라가 바라보고 고하되 아무것도 없나이다. 가로되 7번까지 다시 가라. 우리 계리정 장로님 기도해 주신 대로 하나님의 은혜로 우리를 불러주셔서 오늘 이처럼 예배할 수 있도록 해주셨습니다. 예배하는 우리를 하나님이 기뻐하시고 또 우리를 만나주시고 은혜 주시리라 믿습니다. 오늘 여행자가 맞선 마을을 지나가다가 마을 오기에 앉아있는 한 노인에게 자신의 행선지를 말하며 그곳까지 얼마나 걸릴 것 같은지를 여쭤봤습니다. 그런데 이 노인이 그 여행자를 물끄러미 쳐다만 보고 아무런 말을 안 했습니다. 가까이 다가가서 다시 여쭤봤습니다. 얼마나 걸릴 것 같은가요? 그러자 여전히 아무런 대꾸를 하지 않았습니다. 그래서 하는 수 없이 여행자가 계속 가던 길을 갔습니다. 그러자 잠시 후에 뒤에서 그 노인이 소리쳤습니다. 걸어서 3시간이면 도착할 것 같습니다. 그 말을 들은 여행자가 뒤를 돌아보며 어르신, 조금 전에 저에게 아무 말씀도 안 하시더니 이제야 말씀하시네요. 그러자 그 노인이 말했습니다. 당신의 발걸음의 속도를 봐야 얼마나 빨리 그곳에 도착할 수 알 수 있기 때문입니다. 그렇습니다. 같은 길을 가도 사람의 발걸음의 속도에 따라 걸리는 시간이 다를 수 있습니다. 우리가 하나님께 드리는 기도는, 하나님께 드리는 우리의 기도는 인생 여정에 우리의 발걸음의 속도와 연관되어 있습니다. 기도는 하나님의 뜻과 우리의 가야 할 길을 묻는 것이고, 우리의 삶의 짐을 하나님께 의탁하는 것이고, 기도는 하나님과 동행하는 것이기 때문에, 그러니 하나님의 뜻을 묻고 하나님께 기도하며 하나님과 동행하는 사람이 인생길 시간 허비하지 않고 방황하지 않고 바른 길 가며 하나님의 선하신 뜻 이루며 하나님이 주시는 위로와 소망과 기쁨을 얻으며 복된 길 갈 수 있기 때문입니다. 그래서 하나님은 우리에게 날마다 매 순간마다 만나자고, 하나님 만나자고 우리를 기도의 자리로 부르고 계시는 겁니다. 기도는 하나님을 대면하여 하나님과 대화하는 것이기 때문이고, 하나님과 동행하는 우리의 영적 발걸음이기 때문에, 방금 우리가 읽은 성경의 엘리야는 기도의 사람이었습니다. 엘리야는 살아계신 하나님과 거짓 우상 바알 사이에 머뭇거리는 이스라엘 백성들에게 언제까지 이렇게 방황할 것인가? 누구를 믿고 누구를 섬길 것인지를 선택하라고 외쳤습니다. 갈멜산에서 그들을 다 모아놓고 하나님께 간절히 기도함으로 불을 내려 송아지를 태우게 함으로
살아계신 하나님, 우리 온 백성 모든 사람이 섬겨할 분이 오직 한 분 하나님이심을 증거했습니다. 그리고 엘리야는 구름 한 점 없는 마른 하늘에 이스라엘의 아합 왕에게 큰 빗소리가 들린다고 외쳤습니다. 하나님이 하실 일을 이야기한 것입니다. 그리고 엘리야가 한 일이 있습니다. 그것은 바로 하나님 앞에 꿇어 엎드려 기도한 것이에요. 그의 삶은 기도의 삶이었고, 그는 하나님께 기도함으로 하나님을 만나고 하나님께 기도함으로 하나님의 크신 뜻을 이루어갔던 기도의 사람이었어요. 여기 성경을 보십시오. 열왕기상 18장 41절 42절로 다시 한번 읽겠습니다. 엘리야가 아합에게 이르되 올라가서 먹고 마시소서, 큰 비의 소리가 있나이다. 아합이 먹고 마시러 올라가니라. 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴을 무릎 사이에 넣고, 땅에 꿇어 엎드려 기도하며 간절히 하나님의 뜻 이루어지기를 간구하신 것. 하나님이 이런 엘리야의 기도를 기뻐하셨고 그의 기도를 응답해 주셨습니다. 하나님이 기뻐하신 엘리야의 기도는 어떤 것입니까? 첫째로 하나님이 기뻐하신 엘리야의 기도는 믿음의 간절한 기도였습니다. 믿음은 곧 하나님을 인정하는 것이고, 그 하나님을 향한 간절한 기도를 드린 것입니다. 엘리야는 그가 있던 시냇가 한쪽으로 가서 기도할 수도 있었지만 갈멜산 꼭대기로 올라가 기도했습니다. 그것은 사람들을 피하여 하나님만 주목하고 하나님께 전적으로 엎드려 기도하기 위한 것이었습니다. 그리고 산 꼭대기로 올라간 엘리야는 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴을 두 무릎 사이에 넣고 간절히 기도했습니다. 엘리야가 이렇게 간절히 기도한 것은 자기는 아무것도 할 수 없고 오직 하늘에서 비를 내리실 분은 하나님뿐이기 때문에 하나님만 바라보고 하나님의 뜻을 이루어 달라고 간절히 간구한 것입니다. 엘리야가 이처럼 간절히 기도한 것은 땅에 엎드려 기도하며 두 무릎 사이에 얼굴을 묻고 간절히 기도한 것은 단지 비를 내려 달라고 간구한 것만이 아니었어요. 비를 내려주심으로 하나님이 하늘문 여시고 비를 내려주시는 것을 보고 온 백성이 잘못된 길에서 돌이켜 하나님께로 나오게 해달라고, 하나님께 돌아오게 해달라고 간구한 거예요. 우리의 삶의 목적과 기도 제목만 가지고 매달려 기도하다 보면 우리의 기도가 약할 수 있습니다. 그러나 하나님의 선하신 뜻을 알고 그 뜻이 이루어지길 위하여 우리가 간구한다면 우리의 기도는 이렇게 간절해질 수 있습니다. 열왕기상 18장 1절에 하나님의 엘리야에게 말씀하셨어요. 여호와의 말씀에 엘리야에게 임하여 가라사대 너는 가서 아합에게 보이라. 내가 비를 지면에 내리리라. 내가 비를 지면에 내리리라. 하나님은 오랜 가뭄 중에 비를 내리심으로, 하나님이 친히 비를 내리시는 그 증거를 사람들에게 보여주심으로 온 백성들이 섬기할 분은 오직 한 분 하나님이심을 그들로 하여금 깨닫고 잘못된 길에서 돌이켜 하나님께로 나오게 하기를 원하신 말씀입니다. 내가 비를 내리리라. 내가 증거를 보이리라. 내 백성 내 앞으로 그들을 돌이키리라. 엘리야는 이런 하나님 아버지의 뜻을 알았고 그 뜻이 이루어지길 위하여 이렇게 간절히 매어달려 기도한 것입니다. 그런데 열왕기상 18장 1절에 하나님이 비를 내리시겠다고 하셨다면 엘리야가 하나님이 그 말씀하신 대로 비를 내리실 것을 믿었다면 엘리야가 이렇게 간절히 기도할 필요가 있겠습니까? 때가 되면
하나님이 비를 내리시고 그 뜻을 이루실 것 아니겠습니까? 아닙니다. 하나님이 이스라엘 땅의 3년 반의 가뭄을 끝내고 비를 내리실 은혜를 작정하셨다 할지라도 하나님은 엘리야가 기도하기를 원하셨어요. 기도하기를 원하셨어요. 그것은 비가 우연히 내린 것이 아니라 하나님께 간구함으로, 하나님께 부르짖음으로 응답하신 것이고, 창조주 하나님, 만물의 주관자 되신 하나님, 우리의 구원의 하나님이 하늘문 여시고 비를 내리신 것을 보여주심으로 백성들의 마음을 하나님께로 돌이키기를 원하셨기 때문에, 그래서 하나님의 은혜를 작정하셨다 하실지라도 기도하기를 원하신 거예요. 하나님은 우리의 삶의 문제를 해결해 주시고 당장의 치유의 은혜를 베푸시고 풍성한 은혜를 내려주기를 원하시지만 더욱 우리에게 주기를 원하시는 것은 하나님을 향한 온전한 믿음입니다. 하나님을 향한 온전한 믿음이에요. 우리의 삶의 주관자요 구원의 주가 되신 하나님을 알고 온전히 믿고 하나님을 온전히 사랑하며 뜨겁게 하나님을 사랑하는 마음을 얻는다면 우리는 가장 복된 사람이기 때문에, 그래서 은혜를 준비하셨다 할지라도 그래도 기도하기를 원하신 것이죠. 하나님을 더욱 알고 하나님을 더욱 사랑할 마음을 얻게 하기 위해. 오랜 세월 후에 이스라엘 백성들이 우상 숭배와 죄악에 빠져 패망했습니다. 본토에서 또 쫓겨나 절망 중에 있을 때 하나님은 그때도 그들에게 기도할 것을 요구하셨어요. 하나님이 이미 그들이 구하기 전에 70년이 되면 그 땅을 고치시고 회복시키셔서 에덴 동산같이 하게 하고, 황무하고 적막한 그 성읍이 재건되고 사람들로 가득 차게 하고 찬송 소리로 가득 차게 하실 것을 계획하셨지만 그럴지라도 기도할지니라 말씀하셨어요. 에스겔 36장 37절 38절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 나 주 여호와가 말하노라. 그래도 이스라엘 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어 주기를 내게 구하여야 할지라. 내가 그들의 인수로 양떼같이 많아지게 하되 제사 드릴 양떼 곧 예루살렘 정한 절기의 양떼같이 황폐한 성읍에 사람의 떼로 채우리라. 그리한즉 그들이 나를 여호와인 줄 알리라 하셨느니라. 그리한즉 그들이 내가 여호와인 줄 알리라. 그들이 구하지 않았는데도 나라가 회복된다면 자기들이 힘과 노력으로 된 줄 착각할 것이고 운이 좋아서 그리 된 줄 알 것입니다. 그러나 그들이 하나님께 간구함으로 그 땅이 회복될 때 은혜 하나님, 긍휼과 자비의 하나님, 구원의 하나님, 하나님의 은혜로 된 것인 줄을 알 수 있기 때문에, 나라의 회복보다 더욱 중요한 것은 그들의 심령에 무너진 재단이 회복되고 잃어버린 하나님을 향한 믿음이 회복이 되고 하나님께 더욱 가까이 나오는 은혜를 얻는 것이 더욱 귀한 은혜이기 때문에, 하나님이 우리에게 찾으시는 것은 하나님을 온전히 믿고 하나님을 더욱 사랑하는 것입니다. 하나님은 이런 은혜를 우리에게 주기를 원하십니다. 세상에 많은 것을 얻을지라도 하나님을 향한 믿음을 잃으면 우리는 모든 것을 잃어버린 것과 같습니다. 그러나 비록 우리의 삶에 연약함이 있고 고난이 아직 남아있을지라도 이런 어려움을 통해 하나님께 더욱 가까이 나갈 수 있고 하나님을 향한 더욱 온전한 믿음을 얻고 하나님을 더욱 뜨겁게 간절한 마음으로 사랑하고 섬기는 그런 마음을 얻는다면 우리는 정말 복받은 사람입니다. 그래서 하나님은 우리를 약속의 말씀을 주셨지만 그래도 기도하기를 원하시는 것이고, 우리가 구하기 전에 하나님이 이미 우리에게 있어야 할 것을 아시지만 그래도 간절히 기도하기를 원하신 것입니다.
기도의 자리로 나오기를 하나님이 원하고 계십니다. 기도의 무릎을 꿇기를 하나님이 원하고 계십니다. 하나님께 기도하는 사람은 아직 그 구하는 것을 받지 못했다 할지라도 이미 얻은 것과 마찬가지입니다. 이미 얻은 것과 마찬가지. 하나님은 믿음으로 구하는 사람의 때가 되면 반드시 주시되 가장 선한 곳으로, 가장 좋은 곳으로 우리에게 주시기 때문입니다. 성경의 가난과 고통 중에 태어나 부모로부터 이런 이름을 받은 사람이 있습니다. 야베스. 야베스라는 뜻은 괴롭게 하다, 슬프게 하다라는 뜻입니다. 그 사람은 그렇게 불행 중에 태어나 불행 가운데 성장했고 장성에서도 공고한 삶을 벗어나지 못했습니다. 그러나 그는 자신의 삶의 주관자 되시는 하나님을 바라보았습니다. 낙심과 절망 속에 주저앉지 않았습니다. 창조주여 구원의 하나님, 전능하신 하나님을 바라보고 자신의 연약함과 불행한 처지를 하나님의 은혜의 기회로 삼아달라고 하나님께 부르짖었습니다. 그 사람 야베스, 유다 지파에 속한 야베스에게 대하여 성경은 이렇게 기록합니다. 역대상 4장 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 야베스는 그 형제보다 존귀한 자라. 그 어미가 이름하여 야베스라 하였으니 이는 내가 수고로 낳았다 함이었더라. 야베스가 이스라엘 하나님께 아뢰어 가로되 원컨대 주께서 내게 복에 복을 더하사 나의 지경을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환난을 벗어나 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그 구하는 것을 허락하셨더라. 야베스가 하나님께 아뢰어 라고 한 이 말씀을 주목해 보십시오. 아뢰어라는 말은 히브리어로 카라입니다. 카라라는 말은 평범한 단어가 아닙니다. 카라라는 말은 연약함 속에 부르짖는 말이고 환난과 슬픔 중에 부르짖는 외침이에요. 카라. 야베스가 하나님께 부르짖어 간구하되 하나님, 언제까지 내가 이렇게 살 수 없습니다. 나에게 복에 복을 더하시사 환난과 근심이 없게 하시고 내 삶의 지경을 넓혀 주옵소서. 야베스의 이런 믿음의 간절한 기도에 하나님이 응답하셨고 여기 성경이 기록하는 대로 그에게 형통한 은혜, 존귀한 삶을 주셨습니다. 여기 역대상 4장 9절에 그래서 기록합니다. 야베스는 그 형제보다 존귀한 자라. 우리의 기도를 들으시는 하나님, 야베스의 간절한 기도에 응답하신 하나님은 지금도 우리의 간절한 기도에 응답하십니다. 야베스를 존귀하게 하신 하나님은 지금도 우리에게 복에 복을 주시고 환난을 면케하시고 삶의 지경을 넓혀주시고 늘 항상 도우시며 은혜를 덧입혀 주십니다. 존귀한 삶을 야베스로 하여금 살게 하신 하나님께서 우리의 삶 또한 하나님 나라에 이르는 그 순간까지 주님의 선하신 뜻을 이루며 주의 영광을 드러내는 존귀한 삶 살게 하기를 원하십니다. 그래서 하나님은 우리를 기도의 자리로 부르시는 거예요. 내가 응답하리라. 내가 듣고 함께 가리라. 동행하리라. 하나님의 선하신 뜻 너를 통하여 이루리라 말씀하시는 거예요. 성경을 보십시오. 우리를 기도의 자리로 부르는 하나님 말씀들로 가득 차 있습니다. 마태복음 7장 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니. 에레미야 33장 3절 말씀입니다. 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라.
시편 50편 15절 말씀입니다. 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 우리의 기도를 응답해 주시는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶 형통케 함으로 우리를 통하여 하나님의 영광을 받으시겠다고 말씀하고 계십니다. 그러므로 우리는 모든 일을 믿음으로 간구하는 기도의 사람이 되어야 합니다. 갈멜산에서 땅에 엎드려 두 무릎 사이에 얼굴을 묻고 간절히 하나님께 엎드려 기도한 엘리야처럼 하나님 앞에 엎드려 사는 우리가 되기를 원합니다. 하나님 앞에 무릎 꿇어 엎드리며 우리 자신을 이기고 세상을 이기고 믿음의 간절한 기도로 하나님의 선하신 뜻을 이루는, 또 하나님께 영광을 돌리는 그런 우리가 되기를 원합니다. 둘째로 하나님이 기뻐하신 엘리야의 기도가 있습니다. 그것은 엘리야의 기도는 잠시 잠깐의 기도가 아니었습니다. 땅에 엎드려 꿇어 엎드려 두 무릎 사이에 얼굴을 놓고 기도하되 끝까지 하나님의 응답의 때가 이를 때까지 그는 믿음으로 인내하며 기도한 사람이었어요. 갈멜산 꼭대기에서 비가 내리기를 간절히 기도하던 엘리야는 사환에게 높은 곳으로 올라가 바다편에 비 구름이 보이는지 확인해 보라고 했지만 사환의 보고는 부정적이었습니다. 오늘 말씀 열왕기상 18장 43절 보겠습니다. 그 사환에게 이르되 올라가 바다편을 바라보라. 저가 올라가 바라보고 고하되 아무것도 없나이다. 아무것도 보이지 않습니다. 사환의 이런 보고는 엘리야에게 낙심을 줄 수 있었습니다. 간절히 기도했는데 아무런 응답의 조짐이 보이지 않느네. 불과 몇 시간 전에는 단 한 번의 기도에 하나님이 하늘에서 불을 내려 주셨는데 이번에는 왜 바로 응답을 안 하시는가? 이번에는 하나님이 내 기도를 듣지 아니하시는가? 내가 하나님의 약속의 말씀을 잘못 들은 것인가? 엘리야는 기도하면서 의심에 빠질 수 있었고 낙심할 수 있었습니다. 그러나 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 엘리야는 낙심치 않았고 도리어 아무것도 조짐이 보이지 않는다는 보고를 듣고도 더욱 담대하게 그는 기도의 자리에 섰습니다. 사환에게 말했습니다. 여기 열왕기상 18장 43절 하반절 말입니다. 가로되 7번까지 다시 가라. 7번까지 다시 가서 확인하라. 7은 완전수입니다. 엘리야는 하나님의 응답이 보일 때까지 가서 확인하고 또 확인하고 또 확인하고 또 확인하라고 이야기한 것입니다. 하나님의 때가 반드시 올 것이니 그렇게 하라고 이야기한 거예요. 엘리야가 이렇게 담대하게 사환에게 끝까지 가서 확인하라고 말을 했던 것은 비를 내리시겠다는 하나님의 약속의 말씀을 의심 없이 그가 믿고 있었기 때문입니다. 하나님이 한 번 말씀하셨으면 반드시 말씀대로 이루실 것을 그가 굳게 믿었기 때문에. 우리가 기도하면서도 낙심과 절망에 빠지는 것은 첫째로는 붙잡을 하나님 말씀이 없기 때문에. 붙잡을 하나님 말씀이 없기 때문에. 온통 내 안에 내 생각과 내 판단과 내 감성만 가득 차 있기 때문에. 붙잡을 주의 말씀이 없기 때문에. 두 번째는 하나님의 일하심을 믿지 못하고 기다리지 못하기 때문에. 그래서 낙심과 절망에 빠져요. 기도하면서도. 해도 안 돼. 할 수 없어. 다 틀렸어.
이런 부정적인 절망적인 생각이 우리의 마음을 지배하게 됩니다. 코끼리가 수송수단으로 이용되고 있는 인도에서 만들어진 말이 있습니다. 코끼리 신드롬, 코끼리 신드롬이란 말이 있습니다. 이것은 인도의 한 코끼리 조련사가 코끼리를 다루기 위해 개발해낸 방법에서 나온 말입니다. 정글에서 잡은 코끼리를 길들이기 위해서 조련사가 잡자마자 깊이 박힌 쇠말뚝에 묶어놓거나 아니면 땅에 심겨진 커다란 대나무에 메어놓습니다. 이 코끼리는 묶인 자리에서 벗어나기 위해 말뚝이나 대나무를 쓰러뜨리려고 며칠 동안 애를 씁니다. 그래도 소용이 없는 것을 알고는 나중에는 스스로 포기합니다. 놀라운 것은 그 다음부터 이 코끼리는 지극히 가느다란 말뚝에 메어두어도 꼼짝하지 않고 그대로 있습니다. 벗어날 수 없다는 생각이 코끼리를 지배하고 있기 때문이에요. 해봐야 안 된다는 생각, 할 수 없다는 생각이에요. 코끼리 신드롬의 이야기는 우리가 할 수 없다는 부정적인 생각, 불신의 마음이 사로잡히면 우리의 삶이 어떤지를 보여주는 이야기예요. 우리가 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님이 내 기도를 들으시지 않는다는 잘못된 믿음의 체계를 갖고 그런 생각과 불신이 우리 마음을 지배한다면 기도할 힘을 잃고 기도하면서도 낙심과 절망에 빠져 살게 됩니다. 이것은 절대로 우리를 향한 하나님의 생각과 뜻이 아닙니다. 우리가 이처럼 기도할 힘을 잃게 되고 기도하면서도 낙심과 절망에 빠지기를 간절히 바라는 존재가 있습니다. 교활하고 악한 마귀입니다. 교활하고 악한 마귀예요. 그는 어찌하든지 우리의 마음에 의심을 심어주고 낙심을 갖게 해서 우리의 기도를 포기하게 만듭니다. 하나님과 관계를 끊어버리려고 애를 씁니다. 언젠가 여러분에게 소개해드린 편지인데 다시 한번 읽어드리려고 합니다. 한번 들어보십시오. 내게 보고된 바에 의하면 내가 일하는 도시에 재난을 당한 사람들이 모여 기도를 시작하게 된 일로 내가 몹시 당황하고 낙심해 있다는 것을 나는 들었다. 나는 그동안 너의 수고를 안다. 사람들로 하여금 불평과 원망 속에 살게 하고 근심과 절망과 무력감과 두려움에 빠지게 하고 하나님을 생각지 못하도록 영혼의 어두움과 영적 게으름에 빠지게 한 일은 참 잘한 일이다. 그럼에도 불구하고 재난을 당한 사람들이 기도를 시작했다는 것은 나에게도 무척 실망스러운 일이다. 그러나 우리에게는 사람을 어리석음과 시험에 빠뜨리는 오랜 지혜와 교활함이 있다는 것을 기억하길 바란다. 그것은 기도하는 그들의 마음에 의심을 뿌려 하나님을 신뢰하지 못하게 하고 지치고 피곤하여 기도를 포기하게 만드는 것이다. 저들의 마음의 의심과 낭망을 품게 한다면 저들의 기도는 빛 좋은 개살구에 불과할 것이다. 그러니 힘써 저들의 마음에 의심을 뿌리고 낙심에 빠지게 해라. 저들이 낙심에 빠질 때까지 낙심치 말며 저들이 기도를 포기할 때까지 포기하지 말고 인내와 끈기를 가지고 더욱 교활한 자가 되라. 그러면 승리는 우리의 것이 될 것이다. 방금 읽어드린 이 편지는 항상 우리를 시험하고 미혹하는 교활한 마귀가 그의 졸개들에게 편지를 보낸다면 그 편지의 내용이 이럴 것이라고 상상하며 제가 써본 것이에요. 우리가 마귀의 이런 괴계를 안다면 우리가 할 일은 너무도 분명하지 않습니까? 믿음에 굳게 서서 마음의 의심과 낙심을 물리치는 거예요. 하나님의 선하신 뜻이 이루어질 때까지 믿음으로 기도하고 믿음으로 인내하는 거예요.
모든 것 주관하시고 그 뜻 성취하신 하나님이 반드시 선한 길로 우리를 인도하실 것이기 때문이에요. 베드로전서 5장 8절 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라. 마귀를 대적하는 길이 무엇입니까? 믿음으로 인내하며 기도하는 것입니다. 한 길로 왔다 7길로 달아날 거예요. 참나무는 바람을 맞을 때마다 바람 부는 쪽으로 뿌리를 더 깊이 내린다고 합니다. 우리는 기도하다 낙심이 될수록 더욱 기도하며 하나님의 선하신 뜻 이루어질 때까지 인내해야 합니다. 여기 갈멜산에서 기도하던 엘리야에게 그의 사원이 선생님 아무것도 보이지 않습니다. 아무런 징조가 보이지 않습니다. 비올 가망성이 전혀 없습니다. 보고하는 그에게 엘리야가 한 말을 기억하기를 원합니다. 7번까지 다시 가라. 7번까지 다시 가라. 하나님이 우리의 기도를 들으실 때 기도의 응답이 더딜 때가 있습니다. 하나님의 기도의 응답이 더딘 것은 우리를 더욱 온전케 하시기 위한 것이고 하나님의 더욱 크신 능력을 드러내 보이시기 위한 것이고 결국에 더욱 합력하여 선을 이루시기 위한 것이에요. 오스왈드 챔버스는 이런 이야기를 했습니다. 하나님이 우리에게 비전을 주시고 우리를 변화시키기 위해서 때때로 우리를 골짜기로 내려가게 하신다. 그러나 많은 사람들이 그 골짜기에서 기절하거나 포기하고 만다. 우리를 비적 더욱 온전한 하나님 사람 되게 하시고 우리를 통해 하나님의 선하신 뜻 이루고 영광 받으시기 위해 골짜기로 잠시 인도하시고 실패를 경험하게 하시지만 많은 사람들이 거기에서 기절하거나 포기하고 만다는 거예요. 우리는 그래서는 안 됩니다. 기도의 응답이 더딜지라도 하나님의 선하신 뜻과 계획이 있음을 믿고 하나님이 지금도 여전히 일하고 계심을 믿고 우리는 믿음으로 기도하며 인내해야 합니다. 야고보서 1장 2절 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 우리 각 사람에게 하나님이 분명히 특별한 뜻과 계획을 가지시고 우리 각 사람을 인도하고 계십니다. 그러므로 하나님을 신뢰하고 나와 지금도 동행하시며 일하고 계신 하나님을 신뢰하고 지금 내 형편과 처지에서 할 수 있는 일에 최선을 다하고 하나님의 뜻을 이루어질 때까지 인내해야 합니다. 오래전에 아프리카에서 선교하시던 선교사님 한 분이 저한테 보내준 글이 있습니다. 우리나라 조선시대에 한국 땅을 찾아가서 복음을 전했던 언더우드 선교사님의 기도입니다. 그 당시 많은 선교사님들이 우리 한국 땅을 밟았지만 서양 사람들에 대한 배척이 있었고 의심과 우리 한국 조선 시대 사람들의 고집으로 도무지 복음을 전하는 일에 쉽지 않았고 어려움을 겪었던 상황을 우리가 너무도 잘 압니다. 그런 때 언더우드 선교사님이 이렇게 기도했습니다. 지금 우리가 황무지 위에 맨손으로 서 있는 것 같사오나 저들이 우리 영혼과 하나인 것을 깨닫고 하늘나라의 한 백성 한 자녀임을 알고 눈물로 기뻐할 날이 있음을 믿나이다.
지금은 예배드릴 예배당도 학교도 없고 그저 경계와 의심과 멸시와 천대만이 가득한 곳이지만 이곳이 머지않아 은총의 땅이 되리라는 것을 믿습니다. 주여 저에게 믿음을 주시옵소서. 주 믿음을 붙잡아 저의 믿음을 붙잡아 주소서. 그렇습니다. 그 당시 언더우드 선교사님은 서양 사람에 대한 의심과 배척과 전도의 가능성이 전혀 보이지 않는 상황에서 하나님만 바라보며 기도하고 인내하며 할 수 있는 대로 할 수 있는 일을 찾아 구원의 주 예수 그리스도의 복음을 증거했습니다. 언더우드 선교사님을 통해 지금의 연세대학교가 세워졌고 한국 장로교 최초 교회인 세문안 교회가 세워지고 전국 각처의 교회들이 세워졌습니다. 그리고 언더우드 선교사님은 한국어 성경을 번역했고 한영 사전을 편찬하고 찬송가 제작 등을 하셨고 세브란스 병원이 세워지는 데 큰 역할을 감당하셨어요. 아무것도 보이지 않는 그곳에 포기하지 않고 하나님만 바라보고 기도하며 인내하며 복음을 증거한 결과예요. 이렇게 언더우드 선교사님을 통해 복음 전파의 아름다운 일을 이루신 하나님은 지금도 우리를 통해 선하고 아름다운 일들을 이루어가기를 원하십니다. 하나님의 선하신 뜻 이루기 위하여 믿고 기도하고 인내하는 우리를 통해 하나님이 반드시 크고 아름다운 일 이루시리라 믿습니다. 기억하기를 원합니다. 갈멜산 꼭대기에서 땅에 엎드려 두 무릎 사이에 얼굴을 묻고 간절히 기도하며 믿음으로 기도하고 인내했던 엘리야를 기억하기를 원합니다. 7번까지 다시 가라고 담대하게 사환에게 말했던 그의 믿음의 외침을 우리도 갖기를 원합니다. 온 백성이 하나님께로 돌아오기를 간절히 소원하며 간구했던 엘리야의 그런 간절한 마음도 우리에게 있기를 원합니다. 선하신 때에 우리의 기도 응답하시고 하나님이 영광 받으시리라 믿습니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 인생 여정 홀로 가지 않게 하시고 우리의 삶 홀로 짊어지고 가게 하지 아니하시고 기도하게 하시며 기도하는 우리와 동행하시는 아버지 하나님을 인하여 감사와 찬송을 드립니다. 믿고 간구하며 믿음으로 인내하며 하나님의 선하신 뜻 이루는 우리가 되도록 축복해 주시옵소서. 우리의 삶을 통하여 우리의 믿음의 삶을 통하여 하나님 영광 받으시기를 원합니다. 오늘도 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵시고 믿음의 가정, 믿음으로 서로 격려하고 세워가는 가정이 되도록 축복해 주옵소서. 우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 함께해 주시사 저들이 주 예수 그리스도를 온전히 믿고 간구하며 하나님의 뜻 이루기까지 인내하는 우리의 자녀들 되도록 축복해 주옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업 다 잘되며 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 육신 연약한 교우들이 있습니다. 하나님의 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 마음의 참된 위로와 평강과 소망을 얻게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창증에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 은혜 주시사 속히 전쟁이 그치고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
큐티체 9월 세월호가 안내석에 비치되어 있습니다. 제10회 모자크 기독 창작문의 공모전이 마감이 되어 심사까지 잘 마쳤습니다. 이제 예배 그리고 친교 후에 최종 결정을 위해서 장로님들 잠시 만나도록 하겠습니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 구주 예수 의지하니 심히 기쁜 일일세 허락하심 받았으니 의심하지 없도다. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 의지하여 시험 주를 믿는 나의 마음을 그의 피에 적시네. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 의지하여 죄악 벗어버렸네. 아니 받고 영생함을 주께 모두 얻었네. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 의지하여 구원함을 얻었네. 영원 무궁지나도록 함께 계시리로다. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 아멘. 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.